ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ Sonia West. Welcome to Khas Mulakat. Today in the studio we have Jinny Sims. We're going to talk about the election coming up and all of the views that she wants to share with us today on our program. So welcome to the studio, Jinny Sims. Thank you, Sonia. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Jinny, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ early voting ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਲਵਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸਟੇ ਵੀ ਲਵਡ ਦ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਲੋਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੀ ਲਾਇਰਸ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ That sounds like the platform for the NDP, actually. Everyone is equal. So that's nice. You started in the UK and decided Canada is the place for you. And we are lucky. It's the perfect place. And we're lucky to have you because look where we are now. Yeah. So and when I came here, I was a teacher in Quebec for 2 years. Oh, wow. And then we decided to come and explore the West Coast. So we landed here and just absolutely fell in love. And I did most of my teaching, as everybody knows, in Nanaimo. And it was the perfect spot for us because my husband loved to fish and ski and that kind of thing. And I do too, the hiking bit. But I also love the city. So it was close enough that you could come to Vancouver for opera, for plays, and for concerts, and for the city life. So our children are born in Canada, my daughter and my son. And my daughter, of course, has given me 3 beautiful grandchildren. Oh, my goodness. And a great-grandchild. Oh, wow, so, you're a great-grandmother. Yeah, so while I was a teacher in Nanaimo, I became involved in activism. And that activism rose out of my teaching. Because when you're teaching kids, you don't teach a subject. You teach the whole child. And ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, when they come into the classroom, they bring with them poverty, racism, they bring with them conflict at home, they bring with them all the isms that exist in society, including sexism. And so I realized that if you want to make long-term change, you have to leave the classroom and get engaged with the community. And that led me to becoming the president of the teachers, and everybody knows that story. In 2005, I was the president when we took on Gordon Campbell. That was after he decimated health, public education, our infrastructure, and so much damage was done. And we took on Campbell, I took on Christy Clark, and we won. But that struggle wasn't for teacher salary. It was a respect for the profession, but it was also for our kids' learning conditions. It was for special needs kids. It was for class size. It was for class composition. And of course, I went back to teaching because that's what I love, and I love it today. And eventually, I became a member of parliament for similar reasons, because I could see the damage that Harper had done to our foreign policy, as well as to the women's programs and our social programs. So I became involved federally, became an MP, and I think I had a successful 4 years being a critic to Jason Kenney. So whenever they moved his critic file, I went with him. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਹੇਜ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਲੀਬਸਟਰ ਕੀਤਾ, 9.5 12 ਘੰਟੇ ਸਪੀਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਓਥ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਊਗੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਆ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਈਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਐਨ MLA ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਆਸਕਡ ਮੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 12,500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਮੇਡ ਨਿਊ ਵਨਸ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਬਣਾਈ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਰੋਵਡੇਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਡ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਐਂਡ ਨਾਓ it is well on its way. Surrey Memorial ਦੇ ਵਿੱਚ new tower, 300 new doctors, 1,600 more healthcare workers. ਸਾਡੇ senior care ਜਿਹੜੀ worst ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਕਤ we have the best ratios there and best level of care. Do we need to do more? Absolutely. ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ, it is in operation right here in Surrey. ਪਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਊਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਝ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ
ਢਿੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ K to 3 ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ an additional EA education assistant ਵੀ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 20 ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਅਡਲਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ EA ਕਦੇ ਮੇਬੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਆਰ ਯੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ EA ਹੈ ਨਹੀਂ EA ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ this is an additional EA for every class to help with all the children ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਟਰਨਸ $5 ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ $8 a day ਜਾਂ $10 a day ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ Surrey-Panorama ਵਿੱਚ ਵੀ Surrey-Panorama ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $35 million ਸੇਵਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਰੂ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ $1 ਖਰਚਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ $5 ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆ early education educators ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਘਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮਲਟੀ ਫੈਸੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 300 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 300,000 ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ 300,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਇਨਕਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨਰਸਿਸ
young professional people, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ construction workers, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ 80,000 ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Yes, that's true. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ 60% ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ 40% ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। Amazing. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 600 ਤੇ 850 ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਓ ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਅ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਯੂਰ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ 30 ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਵ। ਦੂਸਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਬਿਲਡ more and more rental units. Okay. Because ਜਦੋਂ rental units ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ rental ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45% ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ rents have already started to go down and they will go down further as the numbers are reduced more. So ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 lanes ਬਣਾਵੋ, ਬਣਾਈ ਆ 6 lanes ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ 6 lane ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 8 lane ਟਨਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੋ ਅਹੈਡ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ there is in the platform on their website $4.1 billion cuts. ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $4.1 million cuts। ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਟੀ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀ? ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਡੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਟੀਚਰਸ, ਵੂਮਨ, ਚਿਲਡਰਨ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਧਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ $80 ਮਿਲੀਅਨ 80 ਮਿਲੀਅਨ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ NDP ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੈਂ complain nahi kardi for business we do support business we support our small our medium sized big businesses here Nanak Foods they got money from us to grow more jobs in the manufacturing industry so we are doing all of those things we're growing jobs ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 forest workers ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ transition ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ into new tech jobs the fastest growing tech sector is right here in BC right we will be the new Silicon Valley ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸਹਿਣ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ Yes I think the basic takeaway is NDP platform is for everyone Yes and you're saying conservative platform is for the rich It is to get richer ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ BC ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤੇ NDP ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਤਾਈਏ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੋ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਅਗੇਂਸਟ ਗੇ ਐਂਡ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਰੂਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ BC ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੋਟ BC NDP ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ Very good, Jinny Sims. ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ and you'll keep fighting for us. Thank you so much for coming to the studio today. The election is on October 19th, just around the corner, so just a couple days left. Thank you so much for sharing all of that information and best of luck to you. Thank you. Yeah, thank you, Jinny Sims. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਬੀ ਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ October 19th and vote for Jinny Sims NDP. Thank you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ